नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन संबंधी नवे नियमां नाल भारत विच इस खेतर लई एक इतिहासक पल की शुरुआत हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति बारे संसद विच वख-वख पार्टियां दे फ्लोर लीडरां नूं जाणू करवाया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय भारतीयां नूं अफगानिस्तान चों सुरक्षित कढना भारत सरकार की उच्च तरजीह है। अफगानिस्तान चों भारत सरकार वालों भारतीयां नूं सुरक्षित वापस कढण अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूपां नूं भारत लियाउण दी पंजाब वासियां वालों भरपूर शलाघा। अमृतसर विच भारतीय जनता पार्टी वालों श्रीपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा विखे शुकराना समागम का आयोजन किया गया। भारत विच बीते 24 घंटिया दौरान 46,164 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 34,159 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। हुण तक 60 करोड़ 38 लाख कोरोना टीकियां दी खुराकां दित्तियां गईयां। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ नूं समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत देश भर में समागम जारी। अमृतसर विच सूचना ते प्रसारण मंत्रालय वालों लगाई गई 3 रोज़ा चित्र प्रदर्शनी अज संपन्न हुई। बठिंडा विच NDRF कैंप विखे आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत शहीदों की याद विच बूटे लगाए गए। पंजाब कैबिनेट वालों मेरा काम मेरा मान स्कीम नूं हरी झंडी। पंजाब कैबिनेट ने चोटी के खिडारियों लिए रोजगार का विशेष प्रबंध करन हित नियमां विच सोध नूं प्रवानगी दित्ती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन संबंधी नवे नियमां नाल भारत विच इस खेतर लई एक इतिहासक पल की शुरुआत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन संबंधी नवे नियमां नाल स्टार्टअप्स के नाल इस सैक्टर विच काम करने वाले साडे नौजवानों को काफ़ी मदद मिलेगी। अपने ट्वीट विच नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवे ड्रोन नियम विश्वास अते स्वै प्रमाणिकता की धारणा ते आधारित ने। इस तहत प्रवानगी नाल संबंधित लोड़ां ते इस खेतर विच प्रवेश करन संबंधी औकड़ां नूं काफ़ी हद तक घट कर दिता गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट विच अगे कहा कि इस नाल भारत नूं एक ड्रोन हब बनाउण लई नवाचार, तकनोलॉजी अते इंजीनियरिंग विच भारत दा विलक्षण समर्था दा व्यापक इस्तेमाल करन विच काफ़ी मदद मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति बारे संसद विच वख-वख पार्टियां दे फ्लोर लीडरां नूं जाणू करवाया। मीटिंग दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान विच स्थिति ते लगातार नज़र रख रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय भारतीयां नूं अफगानिस्तान चों कढना भारत सरकार की उच्च तरजीह है। इस मीटिंग विच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल अते वी मुरलीधरन भी शामिल सन। मीटिंग विच वख-वख सियासी पार्टियां दे 31 आगुआं ने हिस्सा लिया। सरकार वालों मीटिंग दौरान अफगानिस्तान की स्थिति ते पेशकारी दी गई। जिन्हां सियासी आगुआं ने इस मीटिंग में शिरकत की, उन्हां विच NCP के शरद पवार, जनता दल सैकुलर के HD देवगौड़ा, कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी अते मल्लिकार्जुन खड़गे, RJD के प्रेम चंद गुप्ता, बसपा के रितेश पांडे, TMC के सौगाता राय ते सुखविंदर शेखर राय, AIADMK के नवनीत कृष्ण, DMK के TR बालू, त्रिउची सिवा, TDP दे जयदेव गाला, AIMIM दे असादुद्दीन ओवैसी, बीजू जनता दल दे प्रसन्ना आचार्य ते LJP दे पशुपति पार्स शामिल सन। केंद्र सरकार वालों 15 अगस्त नूं अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे मगरों भारत वास्ते वड्डी सुरक्षा चिंता के मद्देनज़र यह मीटिंग सद्दी गई सी। भारत ने हुण तक वड्डी गिनती विच भारतीय नागरिकां नूं अफगानिस्तान चों सुरक्षित कढ के लिआंदा। इन्हां तों इलावा कई अफगान नागरिकां नूं भी अफगानिस्तान चों कढ के लिआंदा गया। अफगानिस्तान विच वापरे घटनाक्रम कारण भारत विच अतवाद फैलण बारे चिंतावां जाहिर कीतियां जा रहीआं ने। इस तों इलावा इस नाल गुआंढी मुल्क विच मनुखी संकट भी पैदा होण दा खदशा है। मीटिंग मगरों मीडिया नाल गलबात दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार वालों देवी शक्ति मुहिम तहत भारतीयां नूं अफगानिस्तान चों कढण दा सिलसिला जारी है। Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਨੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਕਾਬੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸकुशल ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਸकुशल ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 46,164 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68% ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 34,159 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ 3,17,88,440 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 607 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,36,365 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3,33,725 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੁਬੋਧ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਬੋਧ ਰਾਏ ਚਰਚਿਤ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਬਾਰਾਓ ਹਾਰਡੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਬੋਧ ਰਾਏ ਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਸੁਬੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਝੁੰਕੂ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਗਸਤ 1915 ਨੂੰ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਨ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਵਿਚਲੇ 2 ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾਗੰਗ ਹਿੱਲ ਰੇਂਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਨੂੰ 1934 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1940 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। 26 ਅਗਸਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਬਾਰਾਓ ਹਾਰਡੀਕਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਰਡੀਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 1899 ਵਿੱਚ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਬਾਰਾਓ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਨਾਬਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਜਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡੀਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਰਡੀਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਰਡੀਕਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਝੰਡਾ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਡੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਡੀਕਰ 1952 ਤੋਂ 1962 ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1958 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਡੀਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ 1999 ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤਾ ਮੁਦਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤਾ ਮੁਦਗਲ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ 1st ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਨਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੋਚਨ ਬਲ NDRF ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। NDRF ਦੀ 7ਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ NDRF ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ NDRF ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। NDRF ਦੀ 7ਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDRF ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये जो 75 साल आज़ादी के हैं ऐसे नहीं लिए, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो उन आज़ादी के जो वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए, उनको याद करने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम बनाते रहें। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।